ایک بندہ مولا علی کی بارگاہ چ آیا تے آ کے پوچھن لگا کہ کیا انسان واقعی یہ شرف المخلوقات ہے؟ آپ فرمایا کہ بے شک تینوں کوئی شک ہے؟ اس کہا جی مینوں کوئی شک ہے۔ بڑی توجہ رکھے گا، یقیناً میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی کافی دور سے آپ تشریف لائے ہیں تو یقیناً کچھ لے کے جائے گا۔ فیصل معروف کمبر صاحب تشریف لے آنگے، جناب فیصل معروف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے سرکار کی بارگاہ میں جیسا کہ سارے آپ جانتے ہیں کہ قبلہ جدار نقشبندی صاحب آپ کی ہمشیرہ اور ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان فضل کریم قادری صاحب آپ کی والدہ محترمہ ان کی سال ثواب کے سلسلے میں آج کی گل شریف کی محفل انعقاد پذیر ہے، تو ان کی بخشش کے لیے بھی سارے مل کے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، وقت کے دامن میں یقیناً بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، وقت بڑا مختصر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت جتنا بھی ہو وہ مختصر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے آخری انسان کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو مصطفیٰ کی نالین سے لگنے والے ذروں میں سے ایک ذرے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بہت تھوڑا ہی ہوا کرتا ہے۔ بڑی محبتوں بڑی عقیدتوں کے ساتھ ہمارے قبلہ استاد محترم مہاجر ریاض کوثر صاحب وہ تشریف فرما ہے، قبلہ سرفراز نوید صاحب یہ قبلہ فضل بھائی کے استاد ہیں اور یقیناً میرے لیے بھی استاد گرامی کا درجہ آپ رکھتے ہیں۔ بڑی محبتوں اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کی موجودگی میں لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً اصالہ ثواب کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک روایت سے آغاز کرنے لگا ہوں اور چند اشعار سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اور چند اشعار کیونکہ رجب کا مہینہ ہے، مولا علی کی آمد کا صدقہ آپ کی والدہ کی مالک بخشش فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ توجہ ہے آپ کی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایک بندہ مولا علی کی بارگاہ چ آیا تے آ کے پوچھن لگا کہ کیا انسان واقعی یہ شرف المخلوقات ہے؟ آپ فرمایا کہ بے شک تینوں کوئی شک ہے؟ اس کہا جی مینوں کوئی شک ہے۔ بڑی توجہ رکھے گا، یقیناً میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی کافی دور سے آپ تشریف لائے ہیں تو یقیناً کچھ لے کے جائے گا۔ پوچھا کہ تینوں کوئی شک ہے؟ جی مینوں کوئی شک ہے۔ آپ فرمایا کہ کی شک ہے؟ اس کہہ دیئے انسان چنگا اشرف المخلوقات ہے کہ بندہ جدو مردا ہے قبر چ جاندا ہے تو 2 دن بھی نہیں کٹدا اودا تے پیٹ پھٹ جاندے، اونوں قبر چ کیڑے پے جاندے نے۔ ایک چنگا اشرف المخلوقات ہے کہ جنوں کیڑے کھا جاندے نے، پتہ نہیں اگلے جملے دی قیمت تساں دینی ہے کہ نہیں۔ مولا علی مسکرا کے فرمایا او چلیا اے کیڑے ہر ایک نوں نہیں او کھاندے۔ سارے جملہ ضائع کر دیتا ہے او مولا علی ایڈا بڑا جملہ بولا تسی چپ کر کے سارے مل کے بولو سبحان اللہ۔ مولا علی مسکرا کے فرمایا ایک چلیا ایک کیڑے ہر ایک نوں نہیں اکھاندے۔ اس کی آئی کوئی دلیل بھی ہے، ثابت کر سکتے ہو؟ مولا علی مسکرائے فرمایا خود ثابت کرا یا اللہ دے قرآن تو ثابت کرا؟ اس کیا کہ قرآن چے گل ہے کہ بندے نوں قبر چ کیڑے نہیں پیندے۔ اس کیا جی کیڑی گل ہے جڑی قرآن چ نہیں؟ مولا علی اس کیا جی ثابت کرو۔ مولا علی مسکرا کے فرمایا کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی مسند تے تشریف فرما لے، وزیراں نوں مشیراں نوں کیا کہ 7 سال واسطے قید پہ جانا جے، بارش کوئی نہیں ہونی، دانے اکٹھے کر لو۔ وزیراں نے کہا اللہ دے نبی دانے تے اکٹھے کر لئیے پر مسئلہ ہے کہ دانیاں نوں تے کیڑا لگ جانا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جننے دانے ضرورت ہوئے انہیں سٹیاں چو کٹ لویا جے، باقی سٹیاں دے اندر رہن دے ویا جے۔ آج یہ گال اللہ دی قسم سائنس بھی دستی ہے کہ سٹے دے اندر کنک دا داراں ہزاراں سال بھی پیار ہوئے انہوں کیڑا نہیں لگتا۔ سوال پوچھنا نے کیا یا علی میں بندے نوں قبر چ کیڑے پیر دی گل کیتی ہے، تسی دانیاں دی گل کری جا رہے ہو، تسی سٹیاں دی گل کری جا رہے ہو۔ مولا علی مسکرا کے فرمایا وہ چلیا وہ جیڑا دانا سٹے دے اندر رہے انہوں کیڑا نہیں کھانا تے جیڑا محمد دی غلامی دے اندر رہے انہوں کیڑا کتھوں کھا سکتا ہے؟ جیڑا محمد دی غلامی دے اندر رہے انہوں کیڑا کتھوں کھا سکتا ہے؟ سرکار مولا کائنات کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کائنات میں بڑے
बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी किस्मत पाई है, बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा मुकद्दर पाया है, लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, जो किस्मत जो मुकद्दर कायनात में अली ने पाया है वो किसी और ने नहीं पाया। इसलिए कि अली काबे में पैदा हुआ, ये अली का मुकद्दर है, अली दोशे पैगंबर पे है, ये अली का मुकद्दर है, अली बिस्तर रसूल पे है, ये अली का मुकद्दर है, अली फाते खैबर है, ये अली का मुकद्दर है, अली फाते खंदक है, ये अली का मुकद्दर है, अली ऐनुल्लाह है, ये अली का मुकद्दर है, अली लिसानुल्लाह है, ये अली का मुकद्दर है, अली सैफुल्लाह है, ये अली का मुकद्दर है, अली फाते खंदक है, ये अली का मुकद्दर है, अली नबी का वीर है, ये अली का मुकद्दर है, और हम सुन्नियों का पीर है, ये हमारा मुकद्दर है। मुकद्दर वालों की बारगाह में खड़ा होके मुकद्दर वालों से कह रहा हूँ कि जो अली का है अदू अंदर से वो काला ही है, जो अली का है अदू अंदर से वो काला ही है। अरे एक न हो सकता उसी के कल्ब पर काला ही है। अरे औज पर देखा मुकद्दर तो ख्याल आया मुझे, जो मुकद्दर लिख रहा है वो अली वाला ही है। औज पर देखा मुकद्दर तो ख्याल आया मुझे, जो मुकद्दर लिख रहा है वो अली वाला ही है। चंद अशार और आखिरी अशार सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी बारगाह में, और मैं हाज़री को तमाम कर रहा हूँ। बड़ी मोहब्बतों बड़ी अकीदतों के साथ सारे अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, और ये अशार उस सतह के अशार हैं जो बड़ी कम जगहों पे मैं पढ़ता भी हूँ, कम जगहों पे सुने जाते हैं। यकीनन सारे सनाखान और शुअरा तशरीफ फरमा है, बड़े पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमा है, इसलिए मिसरे पढ़ने लगा हूँ कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मिसरा सुनिएगा, वो रिदा जिसकी ततहीर अल्लाह हरे, वो रिदा जिसकी ततहीर अल्लाह हरे, आसमां की नजर भी न जिस पर पड़े। फजल भाई आपकी वालदा के लिए ये अशार पढ़ रहा हूँ, मिसरे सुनिएगा। वो रिदा जिसकी ततहीर अल्लाह हरे, आसमां की नजर भी न जिस पर पड़े। अरे जिसका दामन न सहवन हवा छू सके, जिसका आंचल न देखा मोहन महर ने, उस रिदाए निज़ाहत पे लाखों सलाम। और सूराए कद्र का ये नारा है, अरे आप क्या जाने फातिमा क्या है, सूराए कद्र का ये नारा है, आप क्या जाने फातिमा क्या है। अरे जिसको मुख्तारे अमर कहते हैं, जिसकी रातों को कद्र कहते हैं, सुबह को जिसकी फजर कहते हैं, अरे शाम को जिसकी असर कहते हैं, हर जमाने में जिसका कब्जा है। अरे आप क्या जाने फातिमा क्या है। इसकी चादर को आसमां कहिए, अपने बच्चों का साहिबा कहिए, इसको अलहम्द का निशान कहिए, अरे हश्र की धूप में अमा कहिए, अरे कुल्ले ईमान का जो मुसल्ला है। अरे आप क्या जाने फातिमा क्या है, अरे आप क्या जाने फातिमा क्या है। मैं लिख रहा हूँ ज़माने सलाम ज़हरा का, मैं लिख रहा हूँ ज़माने सलाम ज़हरा का, हर एक मकाम से आला मकाम ज़हरा का, हर एक मकाम से आला मकाम ज़हरा का। और याद रखिएगा, ये जमीन किसकी है, रसूल की है। आसमान किसका है, रसूल का है। अर्श किसका है, रसूल का है। फर्श किसका है, रसूल का है। जन्नत किसकी है, रसूल की है। कायनात किसकी है, रसूल की है। अब किसका है, रसूल का है। वो तब किसका है, रसूल का है। ये जब किसका है, रसूल का है। तो फिर याद रखना, अब तब जब कब रसूल का है, तो फिर सुनो कि सब का सब बतूल का है। इसलिए कि मैं लिख रहा हूँ ज़माने सलाम ज़हरा का, हर एक मकाम से आला मकाम ज़हरा का। और ये फर्श और अर्श, वो जन्नत, ये चांद और सूरज, जो पूछते हो तो सुन लो तमाम ज़हरा का, जो पूछते हो तो सुन लो तमाम ज़हरा का। और वो चक्की खुद नहीं चलती, कोई चलाता था।
वो चक्की खुद नहीं चलती, कोई चलाता था। अरे फरिश्ते करते थे जो कि था काम ज़हरा का। और फकत है याद कि कौसर का जाम पीना है। अरे ये जानते हो कि वो भी है जाम ज़हरा का। आखिरी शेर फजल भाई आपकी तवज्जो, किबला रियाद कौसर साहब आपकी तवज्जो, और आखिरी बंदे तक आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। हर बंदे की याद रखने कोई ना कोई ख्वाहिश है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई वजीर बनना चाहता है, कोई बादशाह बनना चाहता है। लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक तमन्ना है, मेरी भी एक हसरत है। अगर मेरी ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश के साथ मिल जाए तो फिर हाथ बुलंद करके मिल के मोहब्बत के साथ बोलिएगा। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ ज़माने सलाम ज़हरा का। हर एक मकाम से आला मकाम ज़हरा का। ये फर्श और अर्श वो जन्नत, ये चांद और सूरज जो पूछते हो तो सुन लो तमाम ज़हरा का। हश्र के रोज तमन्ना है आखिरी कंबर, कहे जहान ये मुझको गुलाम ज़हरा का। कहे जहान ये मुझको गुलाम ज़हरा का। मैं लिख रहा हूँ ज़माने सलाम ज़हरा का। हर एक मकाम से आला मकाम ज़हरा का। सब्सक्राइब करें हाफिज़ जमाल साउंड चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हासिल हो सकें।